الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، قرآن کریم کے 15ویں پارے کے ابتدائی حصے کی یہ آیات کریمہ ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے سلسلے میں اولاد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہر قیمت پر والدین کا احترام کریں، والدین کی عزت کریں، والدین کے حقوق ادا کریں، اور اس سلسلے میں تفصیلی احکامات دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کی ہدایت دی کہ والدین آپ کے سامنے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کی زندگی میں والدین کی خدمت کا موقع ملتا ہے، جن کو یہ نعمت اور یہ موقع حاصل ہوتا ہے کہ ان کے سامنے والدین رہیں اور وہ ان کی خدمت کر سکیں. یقیناً بد نصیب ہیں وہ انسان جن کی زندگی میں والدین ملیں، والدین رہیں اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے ان کو خوش نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات میں اپنے حق کے بعد والدین کا حق بتلایا ہے. حقوق العباد میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا حق ہے، اور والدین کے سلسلے میں کہا کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مکمل اطاعت اور فرمانبرداری کریں، ان کا احترام کریں. صرف برائے نام احترام نہیں بلکہ حد درجے احترام کریں. ان کی کہی ہوئی ہر بات کو تسلیم کریں، سوائے شرک اور بدعت کے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کے ہر حکم ان کا مانیں، ان کا احترام کریں، اور ان کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کر سکتے ہیں وہ سلوک ان کے ساتھ کریں. ان کے سامنے بیٹھیں، ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں، ان سے گفتگو کریں، نرم گفتگو کریں. غصہ اگر آ جائے آواز بلند نہ کریں. اگر وہ کسی وجہ سے ہم پر چڑ بھی جائیں تو ہم ان کو ان کا بدلہ میں جواب زور سے نہ دیں. قرآن کریم نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، احسان کا معاملہ کریں، اطاعت اور فرمانبرداری کا اعلیٰ نمونہ پیش کریں، ادب اور احترام کا اعلیٰ نمونہ پیش کریں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور خصوصاً جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جائے گی، ان کی عمر جیسے جیسے ڈھلتی جائے گی، اسی حساب سے ان کے مزاج میں تبدیلی آئے گی، ان کے عادات و اطوار میں تبدیلی آئے گی. وہ جیسے جیسے بڑے ہوتے رہیں گے
ऐन मुमकिन है उनके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाए। हमें खास तौर पर हुक्म दिया गया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। कहा गया खुसूसन बुढ़ापे के मौके पर, जब वो बूढ़े हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, लागिर हो जाएं, जिस वक्त उनको आपकी सख्त ज़रूरत हो, ऐसे मौके पर आपका फ़र्ज़ ये है कि आप उनको उफ तक ना कहें। अगर उनकी खिदमत में किसी किस्म की दिक्कत पेश आ रही है, चीबजबी ना हो। अगर उनके साथ मुआमला करने में किसी किस्म की दिक्कत पेश आ रही है, अपनी तकलीफ का उनके सामने इजहार न करें। अगर वो ज़ोर से हमें बोल भी देते हैं तो हम अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखें, हम अपने आप पर काबू रखें, अपनी ज़बान को गिरफ्त और लगाम दें। फला तकुल लहुमा उफ, कुरान ने कहा कि हम उफ तक ना कहें। उनके सामने जवाब देना तो दूर की बात, उनकी बातों को मना करना तो दूर की बात, हम उफ तक ना कहें। अपने चेहरे पर, अपनी पेशानी पर बल तक न लाएं, अपने चेहरे से इजहार न करें कि मैं आपसे नाराज हूं या मुझे आपसे दिक्कत है। फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। उन्हें झिड़को मत, उनकी किसी बात को रद्द मत करो और उनके साथ अदब के साथ पेश आओ, अच्छे अखलाक से पेश आओ। क्यों? इसलिए कि उनके एहसानात बहुत हैं आप पर। उन्होंने हमें उस वक्त पाला था जिस वक्त हम बेबस थे। अल्लाह ताला ने अपने मकाम के बाद, हुकूकुल्लाह के बाद, हुकूकुल इबाद में पहला नाम अगर वालिदैन का लिया है, पहला मकाम अगर दिया है, तो उसकी पहली वजह भी यही है कि अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है, हमें पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की है, मगर हमारे पैदा होने का सबब वालिदैन हैं। अल्लाह पालनहार हैं, अल्लाह हमें रिज्क पहुंचाते हैं, सहूलियात अल्लाह फरमाते हैं, मगर हमारी सहूलियात का सबब वालिदैन हैं। हमें खिलाने पिलाने का सबब वालिदैन हैं। अल्लाह रिज्क देते हैं। इसीलिए हुकूकुल्लाह के बाद पहला हक हुकूकुल इबाद में वालिदैन का बयान किया गया। इसलिए उनके एहसानात हम पर बहुत ज़्यादा हैं। बचपन में उन्होंने हमें पाला, हमें पढ़ाया, हमारी देखभाल की, हमारी परवरिश की, हमारी तालीम और तरबियत का अच्छा और बेहतरीन इंतज़ाम फरमाया। इसीलिए फरमाया वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमा। जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे वो कमज़ोर होते रहेंगे। जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ती रहेगी उनकी ताकत कम होती रहेगी। जैसे जैसे मजबूत हम होते रहेंगे वैसे वैसे वो कमज़ोर होते रहेंगे। इसलिए जैसे हम परवान चढ़ें, हम शबाब की मंजिलों में पहुँचें, हम बड़े हो जाएं, तो हम अपनी ताकत का इजहार ना करें, हम उनके साथ नर्म रवैया रखें। हाँ, आप बाहर बड़े ओहदेदार होंगे, आपका मकाम बुलंद होगा, आपका मर्तबा बुलंद होगा, लोग आपको झुककर सलाम करेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप अपने बाहर के मर्तबे और मकाम को घर में वालिदैन के सामने ना करें। मुमकिन है हमारे वालिदैन कम पढ़े लिखे हों, उनका मकाम और मर्तबा कम हो, ये दुनियावी लिहाज से है, मगर अल्लाह के नज़दीक उनका मकाम और उनका मर्तबा बहुत ज़्यादा बुलंद है। इसलिए हम जितने भी बड़े हो जाएं, हम उनके सामने झुके रहें, अदब के साथ पेश आते रहें, अपना नर्म रवैया उनके सामने इख्तियार रखें और साथ में उनके एहसानात को कभी न भूलें। उनके एहसानात को न भूलने का बल्कि उनके एहसानात के इजहार का तरीक़ा यह है कि हम उनके लिए दुआ करते रहें, और दुआ सिखलाई गई। अल्लाह आज इन पर वैसे ही रहम फरमा जैसे इन्होंने हम पर रहम किया था। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह इन्होंने हमारी देखभाल की है, हमारी परवरिश की है, हमारी तालीम का इंतज़ाम किया है। हम बेबस थे, हम अपने माफी ज़मीर को अदा नहीं कर सकते थे। हमें भूख लगती थी, हमें प्यास लगती थी, हमें तकलीफ होती थी, ये बस देख कर समझ जाते थे। अल्लाह इन पर रहम फरमा।
वैसे जैसे इन्होंने हमारी परवरिश की थी। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। वालिदैन का मकाम, वालिदैन का मर्तबा बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। अहादीस मुबारका में बड़ी तफसीलात बयान की गई हैं। हम में से हर फर्द को जिम्मेदार बनाया गया है कि आप वालिदैन का ख्याल रखें। ख्याल भी कितना, अगर वो हमारे मजहब के भी नहीं हैं, उसके बावजूद अगर वो कुफ्र पर जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे मजहब में भी नहीं हैं, हम पर अल्लाह का फजल हुआ, हम मुसलमान हैं और किसी वजह से वो अपने मजहब पर हैं, कुफ्र की जिंदगी गुजार रहे हैं, तब भी हम उनके साथ बुरा सलूक नहीं कर सकते। उनके साथ हुस्न सलूक जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, हमें बतलाइए सबसे अफजल अमल कौन सा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमाज का वक्त, अव्वल वक्त में नमाज को पढ़ना। नमाज का वक्त शुरू हो गया, पहली फुर्सत में पहले वक्त में उसे नमाज अदा करें, नमाज में ताखीर ना करें, नमाज को वक्त हटा कर ना पढ़ें, नमाज को उसके अव्वल वक्त में पढ़ें। फिर फरमाया उसके बाद का सबसे अफजल अमल कौन सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन की खिदमत। दुनिया के सबसे बड़े कामों में बहुत बड़ा काम वालिदैन की खिदमत है। दुनिया के सबसे अच्छे कामों में सबसे अच्छा काम वालिदैन की खिदमत है। वालिदैन की खिदमत करना हमारी खुशनसीबी है, वालिदैन की खिदमत न करना हमारी बदनसीबी है। बदनसीब है वो इंसान जिसके वालिदैन मिले और वो वालिदैन की खिदमत न कर सके, उनको राजी ना कर सके। जन्नत में जाने का सबसे बड़ा सबब वालिदैन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नामुराद है वो शख्स, बदनसीब है वो शख्स, बदनसीब है वो शख्स और बदनसीब है वो शख्स जिसकी जिंदगी में उसे वालिदैन मिले और फिर वो उनकी जिंदगी में उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके। जन्नत हासिल करने का सबसे बहुत बड़ा जरिया वालिदैन की खिदमत है। और अगर हम चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह की रजा के लिए हम क्या क्या करते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, उन कामों में से एक बहुत बड़ा काम यह है कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की खुशनुदी हमें हासिल हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की रजा की बदौलत हमें जन्नत मिल जाए, अल्लाह की रजा की बदौलत हम जहन्नम से बच जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन को राजी कर लो। रिज़ल रब रिज़ल वालिदैन, अल्लाह की रजा वालिदैन की रजा में है। अगर घर में आपके वालिदैन नाराज हैं, दुनिया जहां की अच्छाइयां आपकी बेकार, आपके सजदे बेकार, आपकी इबादतें बेकार, आपकी रियाजतें बेकार, आपके मुजाहदे बेकार, आपके सदका और खैरात बेकार, आपकी नेकियां बेकार और अकारत चली जाएंगी अगर वालिदैन नाराज हैं। क्यों? इसलिए कि वालिदैन की नाराजगी की वजह से अल्लाह आपसे नाराज है, और जब अल्लाह आपसे नाराज है तो फिर हमारी नेकियां किस काम की, हमारे सदका और खैरात किस काम के, हमारे नेक अमाल किस काम के। इसलिए हम चाहे कितनी भी नेकियां क्यों ना कर लें, जहन में रखें घर में वालिदैन खुश हैं या नहीं। हम बड़े बन जाएं, हम मालदार बन जाएं, हम ओहदेदार बन जाएं, हम मसरूफ तरीन हो जाएं और हम दुनिया जहां की मसरूफियात में गुम हो जाएं, और वालिदैन हमसे अगर नाराज हैं तो हमारे ये ओहदे बेकार, हमारी ये मसरूफियात बेकार और हमारे ये सारे के सारे काम बेकार। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वालिदैन को राजी करें। वालिदैन का ज़िंदगी में मिल जाना बड़ी खुशनसीबी की अलामत है। उनके हुकूक़ को अदा करने की कोशिश करें। उनके जो हुकूक़ हैं
ان حقوق کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا حق تو یہی ہے کہ ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، حد درجہ احترام، حد درجہ اطاعت اور فرما برداری۔ یاد رکھیں ہم چاہیں ان کی زندگی بھر خدمت کر لیں، ان کا حق یہ ہے کہ کبھی حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ہمارے لیے جو کچھ بھی کیا ہے کرتے رہے ہیں، ہم نے اگر یہ سمجھ لیا کہ ماہانہ کچھ روپیے دے کر ہم نے حق ادا کر دیا، فون پر چند جملے گفتگو کر کے ہم نے ان کا حق ادا کر لیا، کبھی کبھی جا کر ان کے سامنے ہنس بول لیا، ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں، ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو کچھ ہمارے لیے کیا ہے اس کے سلسلے میں ہم ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے اس زندگی میں، الا یہ کہ اللہ تعالی ہماری خدمات کو قبول کر کے ہمیں جنت دے دے، ورنہ زندگی بھر ان کے حقوق ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ جانتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کے دوران ایک شخص ان کے قریب آیا، دیکھا کہ وہ اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر لادے ہوئے، ان کی ماں ہے اسے اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے تو کہا یہ میری ماں ہے، میں اسے حج پر لے کر آیا ہوں، اور حج کے سارے ارکان میں اس ماں کو اپنے کندھے پر ہی رکھ کر کر رہا ہوں، اس ماں کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہونے نہیں دے رہا۔ ظاہر بات ہے، آپ اندازہ کریں حج کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ خود ایک منفرد انسان ہی کے لیے مشکل کام ہوتا ہے۔ طواف کرنا، سعی کرنا، پھر اس کے بعد منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، جمرات، یہ سارے جو ارکان ہیں ان تمام کو ادا کرنا خود ایک انسان، خالی انسان کے لیے مشکل ہے۔ اور پھر اندازہ کریں یہ اس دور کی بات ہے جب سہولیات کم تھی، طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، منی اور مزدلفہ کی حاضری ہو رہی ہے، عرفات کی حاضری ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کام میں اپنی ماں کو اپنے کندھے پر لاد کر ہی کر رہا ہوں۔ سوال کیا، یہ جو میں مشکل پڑ رہا ہوں، یہ جو میں تکلیف اٹھا رہا ہوں ماں کو کندھے پر اٹھا کر، کیا میرے اس تکلیف کی وجہ سے ماں نے میرے لیے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا حق ادا ہو جائے گا؟ سوال کر رہے ہیں حضرت عمر سے، ابن عمر سے، کیا ماں کا حق میں ادا کر دوں گا اس تکلیف کی وجہ سے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا حق ادا کرنے کی بات کر رہے ہو، حق ادا کرنے کی بات، یاد رکھو تم جب پیدا ہو رہے تھے اس وقت زچگی کے موقع پر ولادت کی تکلیف میں تمہاری ماں کے زبان سے جو آہ نکلی تھی اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سمجھ میں بات آئی؟ ماں نے زچگی کے وقت جو آہ نکالی تھی اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ تو اور بات ہے کہ اس نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں پالا، اس کا حساب کہاں گیا؟ اس نے اور آہیں نکالی، اس کا حساب کہاں گیا؟ اس نے تمہیں جننے کے بعد جو تکلیفیں برداشت کی اس کا حساب کہاں گیا؟ اس نے تمہیں 2 سال جو دودھ پلایا اس کا حساب کہاں گیا؟ ایک مرتبہ زندگی میں ایک حج کے میں تم اپنے کندھے پر سوار کر کے یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے حق ادا کر دیا، تم حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہیں ہوا۔ لہٰذا ہم یہ بات جان لیں، والدین ہمارے لیے نعمت ہے، والدین کی قدر کریں۔ 2-4 دن، 2-4 مہینے یا زندگی کا ایک حصہ والدین کی تھوڑی بہت خدمت کر کے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے بہت خدمت کر لی، اللہ کے نزدیک
اس کا کوئی مقام نہیں جب تک کہ ہم اپنے حق کو مکمل طریقے سے ادا نہیں کریں گے. جو بھی ہم خدمت کریں اللہ سے دعا کرتے رہیں, اللہ میں والدین کی خدمت کا حق ادا تو نہیں کر سکتا مگر آپ اسے قبول کر لیجیے. یہ دعا مانگتے رہیں, یہ کہتے رہیں کہ اللہ میں حق ادا نہیں کر سکتا. زندگی میں اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنا ہے, زندگی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑا مقام ملے, ہمیں بڑا مرتبہ ملے, ہم کامیابی کی اونچائیوں کو چھوئیں, کامیابی کے منازل اگر ہم طے کریں تو ہماری کامیابی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ ہم والدین کی خدمت کریں. والدین کو ناراض کر کے ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے, اور خصوصاً اللہ کے نزدیک. دنیا میں ہمارا مقام ہو سکتا ہے بلند ہو جائے, ہو سکتا ہے آپ کو اعلیٰ عہدہ مل جائے, ہو سکتا ہے آپ کو مال اور دولت نصیب ہو جائے, ہو سکتا ہے دنیا کے عیش و آرام تمہیں مل جائے, اور ہو سکتا ہے دنیا جہاں کی ساری نعمتیں تمہیں مل جائیں والدین کو ناراض کر کے. مگر والدین کو ناراض کر کے اخروی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے, اللہ کے نزدیک مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے. فرشتوں کے ذریعے اللہ لوگوں کی دلوں میں محبت ڈال نہیں سکتے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں اللہ کے نزدیک, مقام بلند ہو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک, تو ہم والدین کی خدمت کریں. بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے, حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ. جانتے ہیں یہ کس دور کے ہیں؟ کس دور کے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہیں. آپ کو یہ سن کر, جنہوں نے اویس قرنی کے بارے میں نہیں پڑھا ہے, حیرانی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے. وجہ صرف یہی تھی, والدہ ان کی تھی, ان کی والدہ کی خدمت کرنا ان کے لیے ضروری تھا. والدہ کی خدمت کے لیے یمن سے مدینہ نہ آ سکے. صحابیت کے درجہ انہوں نے کھو دیا تھا. رسول اللہ کو ایمان کی نظر سے دیکھ لینا صحابیت کے درجے پر پہنچنے کے برابر تھا. صحابی بن جاتے تھے مگر صرف اور صرف والدہ کی خدمت کے لیے, والدہ کی خدمت کرنے کے لیے اللہ کے رسول تک نہ پہنچ سکے. رائے گاہ گئی محنت رائے گاہ نہیں گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو مستجاب الدعوات کا درجہ عطا فرمایا. مستجاب الدعوات کا مطلب یہ جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ قبول کر لیں گے. یہ جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ ان کی دعا رد نہیں کریں گے. خود ان کی زندگی میں ان کو برس کی بیماری لاحق تھی. سفید جو چٹے پھیلتے ہیں, برس کی بیماری لاحق تھی اور لا علاج مرض تھا, جس کی دوا نہیں تھی, جس کا پھیلنا لازمی تھا. اللہ اکبر. برس کے اس مرض میں انہوں نے اللہ سے اس مرض کی دوری کے لیے دعا مانگی, اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. دنیا حیران تھی, لا علاج مرض ایک دعا کے ذریعے ختم ہو گیا. مستجاب الدعوات تھے. وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. حضرت اویس قرنی کی خبر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا, لوگوں یمن میں ایک شخص ہے, لوگوں یمن میں ایک شخص ہے, والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ میرے پاس نہ آ سکا, اللہ نے اسے مستجاب الدعوات بنایا ہے. اگر تم میں سے زندگی میں کبھی اس سے ملاقات ہو گئی تو تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ تم لوگ اس سے دعا کی درخواست کرنا. کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول. اس میں کبار صحابہ موجود ہیں, اس میں ابوبکر صدیق موجود ہیں, اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, عثمان غنی, حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام عشرہ مبشرہ موجود ہیں. ان تمام صحابہ کرام کے درمیان
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमा रहे हैं कि अगर यमन में रहने वाले उवैस करनी से जिंदगी में कभी मुलाकात हो गई, अपने मकाम और मर्तबे का न सोचना, सिर्फ उवैस करनी से दुआ की दरख्वास्त करना। ये सुनकर हजरत उमर बेताब थे, जिंदगी भर बेताब थे। जब कभी भी कहीं से भी बाहर से और खुसूसन यमन से काफिला हज के लिए उम्रे के लिए आता, फौरन उसके पास पहुंचते थे और ये पूछते थे, है तुम में से कोई उवैस करनी, तुम में से कोई उवैस करनी है? बार बार पूछते थे, बार बार पूछते थे, यहां तक कि एक हज में उनकी मुलाकात हो गई। लोगों से दरियाफ्त करवाया कि तुम्हारे पास इस सफर में उवैस करनी मौजूद हैं? लोगों ने कहा कि हाँ, उवैस करनी इसमें मौजूद हैं, इस वफ्द में, इस सफर में मौजूद हैं। फौरन उनके पास पहुंचे। थोड़ी देर के लिए सोचकर देखिए, ये बेताबी, ये बेकरारी, ये बेइत्मीनानी, ये किसके लिए? उस शख्स के लिए जिसके लिए रसूलुल्लाह ने खुशखबरी दी थी कि ये मुस्तजाबुद दावत है, और ये कहा था कि अगर मुलाकात हो गई दुआ की दरख्वास्त करना। वहां कोई हीरे जवाहरात नहीं थे, वहां लालो गौहर नहीं थे, वहां दुनिया की दौलत तकसीम नहीं हो रही थी, वहां दुनिया के ओहदे और मरातिब नहीं थे। वो एक गरीब इंसान थे, वो एक गरीब इंसान थे जिनके पास दुनिया की दौलत नहीं थी, आखिरत की दौलत थी। उनके पास पहुंचे, उनसे पूछा, आप उवैस करनी है? कहा कि हाँ, मैं उवैस करनी हूं। पहुंचते ही जाकर रसूलुल्लाह की खुशखबरी सुनाई। कहा कि मैंने ज़बाने रिसालत से ये सुना है कि आपको अल्लाह ने मुस्तजाबुद दावत बनाया है और हमें हिदायत दी है कि जब कभी भी जिंदगी में उवैस करनी से मुलाकात हो, दुआ की दरख्वास्त करना। मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त कर रहा हूं। सहाबा किराम में सबसे बड़ा दूसरा दर्जा हजरत उमर का था। उनका क्या मकाम, उनका क्या मर्तबा, उनका क्या रुतबा, कितना बड़ा और कितना बुलंद मर्तबा था और रुतबा था उनका। मगर अपने मर्तबे को भूलकर रसूलुल्लाह के इरशाद के मुताबिक हजरत उवैस करनी के पास पहुंचे और दुआ की दरख्वास्त की। अब सोचकर देखिए, इनको मुस्तजाबुद दावत बनने का जो बड़ा रुतबा और मर्तबा मिला, वो क्यों मिला? सिर्फ वालिदा की खिदमत। वालिदा की खिदमत के लिए इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिरी नहीं दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास न पहुंच सके, मगर उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनके मकाम और मर्तबे को इस कदर बुलंद किया कि सहाबा किराम उनसे मिलने के लिए तड़प कर रह गए थे। कामयाबी हम चाहते हैं, घर की चार दीवारी में हमारे पास दौलत हो ना हो, हमारे घर में आसाइश और आराम की चीजें हो न हो, अगर वालिदैन है तो समझो बहुत बड़ी दौलत है। वो जन्नत को जाने का रास्ता है, अल्लाह को खुश करने का सबसे बड़ा जरिया है। बदकिस्मती है कि आज के इस खुदगर्ज दौर में, मफहत परस्ती के इस दौर में, कितने घर ऐसे हैं जहां वालिदैन बच्चों की मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं और बच्चे दुनिया कमाने में अपनी मसरूफियात में लगे हुए हैं। वालिदैन को हमारी दौलत नहीं चाहिए, वालिदैन को हमारा मकाम और मर्तबा नहीं चाहिए। वालिदैन चाहते हैं कि हमारा बच्चा उनके सामने दो बोल मोहब्बत के बोल ले। वालिदैन चाहते हैं कि थोड़ी देर आकर वो हमसे गुफ्तगू कर ले, थोड़ी देर आकर हमारे सामने हमारी आंखों की ठंडक कर दे। वालिदैन की कद्र जाने, वालिदैन की कीमत जाने। हम दुनियावी मसरूफियात में पढ़कर कामयाबी वहां तलाश कर रहे हैं, जबकि कामयाबी का रास्ता हमारे घर में है, जन्नत जाने का रास्ता हमारे घर में है। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने का जरिया घर में मौजूद है, हम बाहर तलाश कर रहे हैं। अल्लाह को राजी करें वालिदैन को राजी करके, अल्लाह को खुश करें वालिदैन को खुश करके। और याद रखें, जहां कामयाबियां वालिदैन के जरिए मिलती हैं
वहीं हमारी मुसीबतें भी वालिदैन ही के जरिए खत्म होंगी, चाहे वो दुनियावी मुसीबत हो, चाहे वो उखरवी मुसीबत हो। हमारी मुसीबतें, कितने लोग हैं जो शिकायत करते हैं मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूं, मैं मुश्किलात में घिरा हुआ हूं। आप अपनी मुश्किल में वालिदैन के पास जाकर दुआ की दरख्वास्त कर लीजिए। आप दुआ की दरख्वास्त ना करें, उनको खुश कर दीजिए, बेइख्तियार उनकी जबान से दुआएं निकलेंगी। उनसे दुआ की दरख्वास्त करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा रवैया, हमारा मुआमला, हमारा हुस्न मुआमला, हमारी अच्छी गुफ्तगू, हमारी नरम गुफ्तगू, हमारी खुश अखलाकी, बेइख्तियार उनकी जबान से दुआएं निकलेंगी। और अगर जिंदगी में किसी वजह से हम मुश्किल में फंस गए, हमें जो चीज़ काम आएगी वो वालिदैन की खिदमत ही काम आएगी। मशहूर किस्सा हमने बार बार सुना है। अब जानते हैं, बनु इसराइल के 3 अशखास कहीं जा रहे थे। रास्ते में किसी वजह से उनको एक गार में पनाह लेने की जरूरत पड़ गई। गार में घुस गए। हुआ ऐसे कि जैसे ही ये गार में पहुंचे, गार का दरवाजा बंद हो, गार के ऊपर एक पत्थर आ गया। गार के अंदर ये चले गए, गार का जो मुंह था वो बंद हो गया। अब इनकी आवाज बाहर नहीं पहुंच सकती। अब ये चीखें, चिल्लाएं, पुकार लें, सुनने वाला कोई नहीं। गार के अंदर, पहाड़ के अंदर, उस गार के अंदर पनाह लेने के लिए गए थे, वही उनके लिए मुश्किल का सबब बन गई, मुसीबत का सबब बन गई। तीनों परेशान हुए, कैसे हम बाहर वालों को पुकारें, कैसे हम मदद के लिए पुकारें। सबके जहन में एक ही बात आई कि इस मौके पर अगर सुनने वाली कोई ज़ात है सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, कौन है वो ज़ात जो मुश्किल और परेशानी के मौके पर हमारी बातों को, हमारी दुआओं को सुने और कबूल करे। इलाहुम मा अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई है? उनके दिल ने पुकार कर कहा अल्लाह के अलावा हमें बचाने वाली ज़ात कोई नहीं है। चुनांचे सब ने मिलकर ये सोचा, मशवरा किया और तय किया कि हम अल्लाह से मांगेंगे। इन्होंने कहा कि सिर्फ दुआ मांगने से कुछ नहीं होगा, दुआ मांगने से कुछ नहीं होगा। हम इस मौके पर इस मुसीबत को टालने के लिए हमारी जिंदगी में किए गए कोई एक ऐसे अमल का हवाला दे जो हमने सिर्फ अल्लाह के लिए किया हो, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया हो, सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए किया हो। सब ने अपने अपने बारे में सोचा और सब ने कहा ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या याद करूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या याद करूँगा। चुनांचे एक ने अपनी ज़िंदगी का हवाला दिया, वाक़या लंबा है। दूसरे ने एक और वाक़ये का हवाला दिया अल्लाह से। एक ने जैसे ही अपने वाक़ये का हवाला दिया, खुशखबरी मिली, चट्टान थोड़ी सी हटी, उम्मीद बंधी। दूसरे ने दूसरी दुआ मांगी, चट्टान कुछ और हटी, खुशखबरी मिली, इत्मीनान हुआ। और तीसरे ने जो दुआ मांगी वो यही थी कि अल्लाह आप जानते हैं, आप जानते हैं कि मैं वालिदैन की ज़िंदगी में सिर्फ आपकी रज़ा के लिए खिदमत करता था, आपकी खुशनुदी के लिए खिदमत करता था। और ज़िंदगी में मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मेरी ज़िंदगी में मेरे वालिदैन को ज़रा बराबर भी तकलीफ ना हो। अल्लाह आप जानते हैं, एक दिन मेरा मामूल था कि मैं जब भी वापस आता रात में घर को, सबसे पहले वालिदैन की खिदमत में दूध पेश करता। जब तक वालिदैन नहीं पीते मैं अपने बच्चों को नहीं पिलाता था, मैं अपने बच्चों को नहीं देखता था, पहले वालिदैन के पास जाता था। मामूल के मुताबिक अल्लाह आप जानते हैं, एक मरतबा मुझे आने में ताखीर हुई या वालिदैन जल्द सो गए। मैं जब पहुंचा तो दोनों आराम कर रहे थे। मुझे मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि मैं आराम करते हुए वालिदैन को उठा सकूं। दूध का प्याला लेकर मैं उनके सरहाने खड़ा हो गया, इस इंतजार में कि जब वो जागेंगे मैं इनको दूध का प्याला पेश करूंगा। हालांकि मैं जानता था मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, उनको रोटी की जरूरत है, उनको दूध की जरूरत है, उनको मेरी जरूरत है। मगर उसके बावजूद मैं उनकी तरफ न जा सका। सिर्फ वालिदैन की
اٹھنے کا انتظار کرتا رہا۔ اللہ آپ جانتے ہیں آپ کی رضا کے لیے میں نے کیا تھا، یہ گھنٹے 2 گھنٹے کا عمل نہیں تھا، انتظار میں پوری رات کٹ گئی، اور پوری رات میں اسی انتظار میں کھڑا رہا کہ یہ اب اٹھیں گے، اب میں دودھ دے دوں گا۔ اللہ جب وہ صبح کو بیدار ہوئے، میں نے تب ان کو دودھ دیا، پھر اس کے بعد بچوں کو سیراب کیا۔ اللہ اگر آپ اس عمل سے خوش ہیں جو صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اللہ آج ہمیں اس تکلیف سے نجات دے دے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ نے وہ جو چٹان باقی تھی وہ ہٹ گئی اور وہاں سے وہ نکل کھڑے ہوئے۔ یہ حدیث ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ زندگی کی کسی بھی بڑی سے بڑی مشکل میں ہم کیوں نہ پھنس جائیں، اگر ہم نے والدین کی خدمت کی ہے ان کی دعائیں کبھی رائے گا نہیں جائیں گی۔ ہمارا یہ ضروری ہے کہ ہم والدین کی خدمت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ کبھی بے ادبی اور بدتمیزی کے ساتھ پیش نہ آئیں۔ ہم زندگی ہی میں نہیں بلکہ زندگی کے بعد بھی والدین کی خدمت، ان کا حق، ان کا احسان، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری اور ان کی خدمت کا حق زندگی تک ہی نہیں ہے بلکہ ان کے جانے کے بعد بھی تا دم حیات ہماری زندگی تک بھی ہمیں ان کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ والدین تھے، خدمت کی، ختم ہو گئے، پھر اس کے بعد بھول بھال گئے، نہیں، والدین کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو یاد رکھیں۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کے حقوق کی پاسداری ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی کریں۔ کیا کریں؟ یہاں تو نہیں ہیں، ان کی خدمت کیسے کریں، ان کی اطاعت کیسے کریں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیسے کریں؟ فرمایا ان کے لیے دعا کریں۔ ہمارا فرض ہے جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہم ہمارے والدین کے لیے برابر دعا کرتے رہیں۔ ایک تو دعا کرنا، دوسرا ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا۔ ہماری مغفرت، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہم ان کے اللہ کے سامنے دعا مانگتے رہیں، دعا کریں، استغفار کریں۔ اور انہوں نے اگر زندگی میں وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا ضرور کریں، یہ ان کا حق ہے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے۔ اگر انہوں نے وصیت کی ہے، ہم یہ سوچ لیں یہ تو وصیت ہے، اب تو وہ نہیں رہے، ضروری نہیں کہ ہم ان کی بات مانیں، نہیں، وصیت پر عمل کریں اور ان کا جو حق ہے وہ حق ادا کریں۔ اور ساتھ میں زندگی میں ان کے جو دوست و احباب تھے، ان کے جانے کے بعد ان کے دوست و احباب کا خیال ہم رکھیں۔ زندگی میں جن دوست و احباب کو وہ پسند کرتے تھے، وہ جیسا ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے، ان کے بعد ہم ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں، ان کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کریں۔ وہ جن سے خوش تھے، جن سے ملنا پسند کرتے تھے، جن کو کچھ دینا پسند کرتے تھے، ان کو دیں، ان سے ملیں، ان سے روابط رکھیں، ان کی عزت و احترام کریں۔ اور ساتھ میں ہمارے والدین، ننھیالی رشتہ اور ددیالی رشتہ، والدین میں والدہ کے رشتہ داروں اور والد کے رشتہ داروں دونوں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا معاملہ کریں۔ والد صاحب رہے، پھر اس کے بعد رخصت ہو گئے، والدہ رہی، رخصت ہو گئیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ننھیالی اور ددیالی ان سے ہم روابط ختم کر لیں، نہیں، ددیالی اور ننھیالی رشتے سے ویسے ہی روابط رکھیں جیسے والدین کی موجودگی میں تھے۔ یہ ان کے حقوق ہیں، زندگی کے بعد بھی ان کے ساتھ ان کا حق ادا کرتے رہیں۔ بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، ہم ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والدین کا مقام، والدین کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ترین ہے۔ ہم زندگی میں کوشش کریں کہ ہماری طرف سے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ والدین میں باپ کا درجہ الگ ہے، ماں کا درجہ الگ ہے، دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں۔ انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور خصوصاً والدین کا اس دور میں ہمارے پاس جو مقام اور مرتبہ ہے، ہم والدین کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، کسی اور موقع پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی میں یہ خوش نصیبی عطا کرے کہ ہمارے پاس والد یا والدہ یا دونوں اگر ہیں تو ان کی خدمت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا